what are the built-in functions that can be applied in classes అన్నమాట. సో క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాన్సెప్ట్ లో వచ్చేసి బిల్ట్-ఇన్ మెథడ్స్ వచ్చేసి ఏమేమి ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా కొన్ని పెట్టామన్నమాట యాక్చువల్గా. సో బేసిక్గా వాట్ యు మీన్ బై బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్ మీనింగ్ ఏంటి? సిలో కూడా విని ఉంటారు మీరు, built-in functions, library functions, and what do you mean by that? Like quick ga cheppandi please. Built-in functions ante enti? So someone has already written the code and that is readily available, and all you have to know is their name, their use, and how to use them, right? Built-in functions ante ante kada. So someone has designed that functions and you need to, if you want to use it, okay, all you have to do is how to use it you should know, then you can use in your program, right? Such functions are called built-in functions. Okay, so far we have seen so many built-in functions like sum అని చెప్పి ఒకటి చూసాం, sum, right? max అని చెప్పి చూసాం మనం, max. sum ఏం ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అన్న? sum function, if you give a set of values, that will add all the values in that list, right? Similarly, max function, if you give a list to the max function, it will find out what is the largest element from those set of values. Similarly, min function, గుర్తున్నాయి కదా ఇవన్నీ మీకు, మనం లిస్ట్ లో అప్పుడు టపుల్స్ అప్పుడు అక్కడ వాడాం మనం వచ్చేసి. సో అవేనన్న, ఆల్ దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అన్నమాట, రైట్? సో బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ వచ్చేసి ఏంటిదన్నా, మనకి ఆల్రెడీ నాకు తయారు చేసి పెట్టారు, ఆల్ యూ హ్యావ్ టు నో ఈస్ హౌ టు యూజ్ దెమ్ అండ్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ దెమ్. యాక్చువల్లీ అవి ఎందుకు వాడతామో తెలుసుకుంటే ఆ పర్పస్ కి మనం కూడా వాడుకోవచ్చు, రైట్? ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్. దోస్ సమ్, మ్యాక్స్, మిన్ ఆల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ general functions whom you can apply to the lists or arrays or some kind of tuples, or so you can use it for all the purposes. But now I am going to discuss about the built-in functions that can be used in the concept of classes and objects. Classes and objects lo use chese functions gurinchi manam ippudu maatladabothunnam. ఓకేనా? సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చూపిస్తాను, మీకు అప్పుడు అర్థమైపోతుంది. ఫస్ట్ మీరు జస్ట్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ హియర్? has attribute, has attr, okay, shortcut anamata, has attribute. So what are the values you are passing as a parameters? One is the object value and the attribute value that you are going to look for, right? సో హ్యాజ్ అట్రిబ్యూట్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అని అంటే, మనం ఏదైతే ఒక అట్రిబ్యూట్ కెన్ బి వేరియబుల్ కావచ్చు, అట్రిబ్యూట్ కెన్ బి మెథడ్, రైట్? క్లాస్ లోపల ఏముంటాయి? వేరియబుల్స్, మెథడ్స్ కదా ఉండేది, రైట్? సో యూ కెన్ చెక్ ఫర్ వెదర్ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్ కంటైన్ అ వేరియబుల్ or whether a particular class contain a method or not. You can check something like that. If the attribute that you are looking for is present in the class, it gives a true value. If it is not present, it gives a false value. That's called has attribute, right? Okay, so and next one is called the get attribute. Okay, get attribute. So what do you mean by get attribute? Is nothing but you will get that attribute from the class actually. So for this you have to pass the object and the name of the attribute as well, and if you want to pass any default value, you can also pass it, right? So that means in which case you use this default value is if the attribute that you are looking for is not available in the particular class, you can ask to send some value so that you know that that particular attribute is not present. For example, if I give a default value as a -1, it thinks that if that attribute is not available, it gives me that -1 back, right? If that attribute is present, it will give me the attribute. అర్థమవుతుందన్న, నాకు వేరియబుల్ ని కానీ ఫంక్షన్ ని కానీ నేను వెతుకుతున్నది అక్కడ లేకపోతే నాకు -1 పంపించు అని అలాంటివి పెట్టుకోవచ్చు మనం డిఫాల్ట్ వాల్యూ కింద. లేదు నేను వెతుకుతున్నాం అక్కడ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ కానీ ఫంక్షన్ కానీ నాకు రిటర్న్ అయ్యి వస్తుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ గెట్ అట్రిబ్యూట్. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఒక ప్రోగ్రామ్ లో చూద్దాం మనము. సో దెన్ యూ విల్ హావ్ ఎ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. This is called set attribute. Setting in the sense, what do you mean by that? You give some value and this new value will be assigned to that particular variable. That is called set value. నాకు ఒక వేరియబుల్ ఉంది క్లాస్ లో, ఆ వేరియబుల్ కి ఆల్రెడీ ఒక వాల్యూ ఉంది, నేను దాన్ని కొత్త వాల్యూతో రిప్లేస్ చేద్దాము అనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ సెట్ అట్రిబ్యూట్. సో ద న్యూ వాల్యూ విల్ బి
given to that particular attribute. Okay, and you can use a delete attribute. What do you mean by delete attribute? The name itself says that you can delete a particular attribute from a class, whether that can be a variable or a particular function or something. Okay nana, so ఇవన్నీ వచ్చేసి built in methods nana. దీని మీద ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంది. So is your screen is updated? Can you see the program now? Class. Yes, sir. Okay, very good. There is a class A. Okay, so a class A is having a constructor in it. Okay, and it is taking one value v1, right? So when an object is created, that value will be passed and given to this self v1, right? Okay, so look here, I'm creating my object obj. So I'm creating the object called obj here, and how much value I am passing? I'm passing a 10. So 10 goes to v1. So self v1 means the v1 in the object obj. So that will receive my value 10, right, ma? Yes, sir. Okay, so just look at this next statement. Here I'm just printing that checking has attribute. So I'm using this built-in function called has attribute. నేను has attribute వాడుతున్నాను. నేను నీకు ఏం చెప్పాను has attribute గురించి? ఒక పర్టికులర్ attribute ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి. ఓకే, సో has attribute is taking an object and a name. What is the name here? Name is the v1, right? Yes, sir. Okay. So what this has attribute function will do? This has attribute function will go to the object obj and make sure that our searches for the attribute v1. There is a attribute called v1 inside obj? Yes, obj sir. lo v1 unda leda? Undi, sir. Okay, I can barely hear only a single student's voice. Okay, what about remaining Yes, sir. people? Yes, sir. Okay, please Yes, give me sir. the response, ma, right? Yes, sir. Okay, so we got this v1, right? So we'll get this true none. Okay, so you can check this output, right? Checking has attribute equals to true వచ్చింది అంటే నాకు v1 ఉంది, right? మళ్ళీ ఇంకొకటి అడిగాను చూడండి, checking has attribute obj v. Is there is a attribute called v inside obj? No. No, No. sir. So okay, No, in that sir. case, I'll get the false. So the output, the second statement in the output is false, right? So did you get the concept of has attribute? Has attribute returns true if the variable is present. It returns a false if the variable is not present. Okay, variable or function combined, you can call it as an attribute. So that's why I'm using the word called attribute. Okay, if you want to say that's a data attribute or method, you can also use them, right? Okay, so just look at this one. In another print function, actually, I'm using this function called get attribute. I told you that it will get the value of the variable, right? Get attribute. Okay, so it's going and looking for v1. Okay, so v1 is present. So get attribute will get the value for me, that is 10. So on the screen you can see value 10, right? And Yes. here, and here Yes, sir. you can see that I'm using another kind of a get attribute with 3 values. One is the object, second one is the variable that I'm looking for, and the third value is the default value. What is that default value signifies? That signifies that if the particular variable is not present, it returns me -1, right? So is there a v in object obj? No. No. So in that case, No, I will sir. get the -1, right? The default Yes. value will get written. So I got this -1 for me, right? And set attribute, I told you that set attribute is used to assign a new value to the existing variable, right? So look here, this is set attribute, right? Set attribute, right? So set attribute will assign a new value 5000 to the v1. So what is the value inside v1 actually till now? 10. 10. So 10 is replaced with 5000, 5,000. right? 5,000. 5000. Okay, so again I want to see whether my 5000 is present or there. Okay, so I am using a get attribute function. Okay, get attribute function and v1. So on the screen you will get a 5000. So that means that your value v1 is updated with the new value 5000, right? No? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Then I'm saying, then I'm saying that set attribute obj v2 with 75. v2 కి కొత్త వాల్యూని అసైన్ చేయమని చెప్పాను. సో వెంటనే నాకు ఏమొచ్చింది స్క్రీన్ మీద? 75.
చెప్పండి. న్యూ అట్రిబ్యూట్ వచ్చేసి నాకు క్రియేట్ అయింది నాన్న వచ్చేసి. సో అంటే అర్థం ఏంటి అంటే సెట్ అట్రిబ్యూట్ కి వచ్చేసి నువ్వు రిఫర్ చేసిన అట్రిబ్యూట్ కనుక లేదు అనుకోండి నాన్న, సో కొత్తగా ఒక అట్రిబ్యూట్ క్రియేట్ అవుతుంది, అంటే ఒక డేటా మెంబర్ ఆర్ వేరియబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది, దానికి 72 వచ్చేసి నాకు అసైన్ అవుతుంది నాన్న. రైట్? మాట్లాడండి. ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం నాన్న వచ్చేసి దాన్ని మనము వెంటనే ప్రింట్ చేసి చూస్తున్నాం అనమాట. ఏంటిది అది? న్యూ అట్రిబ్యూట్ V2 అనగానే ఇదిగోండి ఇక్కడ నాకు వచ్చింది న్యూ అట్రిబ్యూట్ V2. సో పైది ఏంటిది? క్రియేట్ చేయడానికి. కింద ప్రింట్ తో ఏం చేస్తున్నాము? వెదర్ వీఆర్ మేకింగ్ షూర్ దట్ వెదర్ మై న్యూ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఆర్ నాట్. సో if that is created, you will get that value. So you got that new attribute V2 is 75, right? Okay. Yes sir. Okay, then what I am doing is I am deleting the attribute V1. Okay, so delete attribute V1. So what does that mean? So OBJ లోకి V2 ఉంది, V2 లోకి 75 పెట్టాను. ఇప్పుడు V1 మొత్తం నాకు ఏమైపోతుంది? It will get deleted, right? Okay. Yes sir. So after that, what I'm doing, I want to check whether V1 is present or there. So I want to print that V1, obj.v1. Now what I got here actually, I got a name error that V1 is not defined, right? So if you get this particular output, what you will get, actually what you will understand that V1 is not V1 there. is That deleted. Yeah, V1 V1 is deleted. successfully deleted. Okay, so this is the various built-in methods in the classes concept. Okay, by using them you can do all these operations. Okay, so with the single program you can check what are the uses of each and every built-in methods, right ma? Okay. Yes, sir. Okay, very good. Then come here actually. So this is the next concept is called built-in class attributes. Class attributes లో వచ్చేసి కొన్ని built-in గా వచ్చేసి ఉంటాయన్న, మనం చేయకుండానే Python has got some built-in class attributes అన్నమాట. So you can see that every class defined in the Python has some built-in attributes associated with, like other attributes. These Built-in also class functions అంటే ఏంటి సార్? built-in class functions అంటే క్లాస్ లోపల మనకి ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఏమంటారు ముందుగానే లాంగ్వేజ్ డెవలపర్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టినవి. ఇప్పుడు ఈ సెట్ అట్రిబ్యూట్, గెట్ అట్రిబ్యూట్ ఇలాంటివి మనం ఏమి తయారు చేయలేదు కదా. ఇవి ఏమైనా చేసామా మనం? మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేదు కదా నాన్న. మరి ఎవరు క్రియేట్ చేసి పెట్టారు? లాంగ్వేజ్ డెవలపర్స్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్. సో వెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఏ క్లాస్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్, సో ప్రతి క్లాస్ లోపల ఈ మెథడ్స్ ని మనం ఇలా డైరెక్ట్ గా వాడేసుకోవచ్చు నాన్న వచ్చేసి. వాటి సింటాక్స్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. సింటాక్స్ ఏంటి మనకి? ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంది కదా. లైక్ హ్యాజ్ అట్రిబ్యూట్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని, ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ని. గెట్ అట్రిబ్యూట్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని, ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ని. అదే గెట్ అట్రిబ్యూట్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని, ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ని, ఒక డిఫాల్ట్ వాల్యూని. ఇలా అన్ని చేసాం, చూస్తున్నారు కదా. బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటే అది అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి సి ఉంది నాన్న, సి లో మనకి SQRT అని ఉంటది, రైట్? SQRT ఉంది, లేకపోతే స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ ఉంది, strlen, strcpy. strlen ఎందుకు వాడతాం మనము? టు ఫైండ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్, రైట్? సార్ బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్ కి బిల్ట్-ఇన్ క్లాస్ ఫంక్షన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? బిల్ట్ ఫంక్షన్ అంటే అది స్టాండర్డ్, అంటే అవి మనకి డైరెక్ట్ గా ఫంక్షన్ లాగా వాడుకోవచ్చు. ఇందాక మనకి సమ్ ఉంది కదా, సమ్ అన్నాను, మ్యాక్స్ అన్నాను, మిన్ అన్నాను కదా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు వాటిని ఏం చేయొచ్చు? సమ్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఆన్ నార్మల్ లిస్ట్. ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి నన్ను, నేను వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఇలా ఉంది, నా దగ్గర లిస్ట్ L1 అని ఉంది. దీనిలో నేను ఇలాగ కొన్ని వాల్యూస్ పెట్టాను లైక్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేయొచ్చు? ఫర్ లూప్ ఒకటి రాసి ఫర్ I in L1 అని చెప్పి రాసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు నాన్న? నేను వచ్చేసి ఇలా రాసుకోవచ్చు నాన్న, సమ్ L అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు. అదే సమ్ L1. చూస్తున్నారా? అంటే ఏంటి? ఫర్ లూప్ ఏం చేస్తుంది? లిస్ట్ లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ని తీసుకొస్తుంది. సమ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తూ ఉంటది? ఒక్కొక్క దాన్ని వచ్చేసి యాడ్ చేసేస్తూ ఉంటుంది నాన్న. ఈ సమ్ కి నువ్వు ఎవరిని ఇన్పుట్ కింద ఇచ్చావు? లిస్ట్ ని ఇన్పుట్ కింద ఇచ్చాను, రైట్?
Yes, ఇది sir. ఏంటి అంటే నార్మల్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ అన్న. కానీ ఇక్కడ మనకి సెట్ అట్రిబ్యూట్, గెట్ అట్రిబ్యూట్, హ్యాస్ అట్రిబ్యూట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, డిల్ అట్రిబ్యూట్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే క్లాసెస్ కాన్సెప్ట్ లోనే పనిచేస్తాయి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో చూడండి, వీఆర్ హ్యావింగ్ క్లాస్ ఏ, రైట్? ఈ Yes, ప్రోగ్రామ్ yes, sir. క్లాస్ ఉంది కదా అన్న, ఈ క్లాస్ లోపల ఉన్న వాల్యూస్ మీద ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి పనికొస్తాయి నాన్న. ఇక్కడ ఉన్న ఈ సెట్ అట్రిబ్యూట్, గెట్ అట్రిబ్యూట్ తీసుకెళ్లి నేను బయటగా ఉన్న వేరే లిస్ట్ మీద, డిక్షనరీ మీద, టపుల్ మీద చేస్తే నాకు ఈ పనికిరావు. అర్థమైందా? yes, sir. So these functions are specific to the classes concept. Sum, max, min, those are the generalized functions. They can be applied to anything anamata. Okay na? Yes, sir. ఓకే. సో అలాగే వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు చూడండి నేను బిల్ట్ ఇన్ క్లాస్ అట్రిబ్యూట్స్ అని చెప్తున్నాను. ఇది కూడా ఏంటి అంటే క్లాసెస్ కాన్సెప్ట్ లోపల మాత్రమే పనిచేసేవి. అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి? అట్రిబ్యూట్స్ కెన్ బి ఫంక్షన్స్ కావచ్చు, అట్రిబ్యూట్స్ కెన్ బి డేటా మెంబర్స్ కావచ్చు, అంటే వేరియబుల్స్ కావచ్చు. అవునా? చెప్పండి. Yes, sir. సో ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్ గా ఏంటి అంటే నాన్న కొన్ని బిల్ట్ ఇన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయన్న, వాటి పేర్లు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాం చూడండి. వి గాట్ దిస్ __dict ___ __doc ___ ఇది మనం యాక్చువల్ గా అంతకు ముందు వాడాము, ఫంక్షన్స్ దగ్గర వాడాము డాక్ ని. ఎందుకు? డాక్ స్ట్రింగ్ అని గుర్తుందా మీకు? డాక్ స్ట్రింగ్ అని చెప్పి ఫంక్షన్ లోపల మనం పెట్టుకున్నాము. హాయ్ ఐఎమ్ సీను అనేది రాసి కామెంట్ లో ఉన్నది స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేయడానికి రాశాను నేను. Yes, sir. ___ doc. ఓకే, అలాంటిది ఇది కూడా సేమ్ సిమిలర్ టు దట్. అలాగే నేమ్ అట్రిబ్యూట్ ఉంది, మాడ్యూల్ అట్రిబ్యూట్ ఉంది, బేస్ క్లాస్ అట్రిబ్యూట్ వచ్చేసింది. బేస్ క్లాస్ అంటే మీకు తర్వాత ఇప్పుడు ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్తాను, అందులో వస్తుంది. ప్రస్తుతానికి ఇవి వచ్చేసి మనకి బిల్ట్ ఇన్ అని. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, అవి వాడితే ఏమవుతుందో చూపిస్తానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ పెట్టాం. ఓకేనా? పని గారు చెప్పండి. అవును సార్. ఏ బ్రాంచ్ సార్ అని? ఓహో, ఓకే ఓకే. నేను డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది సార్ అయితే. సరే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్. ప్లీజ్ సారీ అబౌట్ దాట్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఉంది కదా నాన్న. సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్లీ. సో దెర్ ఇస్ అ క్లాస్ ఏ, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, ఐ పుట్ కైండ్ ఆఫ్ డాక్ స్ట్రింగ్ హియర్. ఒక స్ట్రింగ్ పెట్టాను నేను స్టార్టింగ్ లో కదా. దిస్ క్లాస్ టేక్స్ 2 ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్, రైట్? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. దేర్ ఇస్ అ కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ ఉంది, అలాగే దేర్ ఇస్ అ డిస్ప్లే మెథడ్ ఉంది. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ OBJ with the values 10 and 20, రైట్ నాన్న? సో నాకేమవుతుంది, OBJ క్రియేట్ అవుతుంది. OBJ లోపల వచ్చేసి ఎవరెవరు ఉన్నారు నాన్న? V1 అలాగే V2. V1 is getting a value 10, V2 is getting a value 20, right? Then we call the display method. So display method అయితే ఏమొస్తుంది? V1 equals to 10, V2 equals to 20. ఇదిగోండి ఫస్ట్ 2 లైన్స్ అదే, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. తర్వాత చూడండి అమ్మా, ప్రింట్ మెథడ్ లో ఏం చేస్తాను నేను? ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్, ఇందాక అట్రిబ్యూట్ నేమ్ చెప్పాను కదా, ___ అనే డిక్షనరీ అన్నమాట, అది షార్ట్ కట్. ఆ అట్రిబ్యూట్ ని పెట్టాను, ఏమొస్తుంది చూద్దామని. ఇక్కడ చూస్తే చూడండి, మీకు స్క్రీన్ మీద ఏం ప్రింట్ అయింది? ఈ డేటా మెంబర్స్, వాటి వాల్యూస్ నాకు దే ప్రింటెడ్ లైక్ ఎ డిక్షనరీ, రైట్? V2 సింగిల్ కోట్స్ 20, V1 సింగిల్ కోట్స్ 10, రైట్? Yes, sir. సో ___dict యూజ్ ఏంటి అంటే, నాకు నా క్లాస్ లోపల ఉన్న డేటా మెంబర్స్ అంటే వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దోస్ వేరియబుల్ వాల్యూ నేమ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాల్యూస్ దే విల్ బి ప్రింటెడ్ యాజ్ అ డిక్షనరీ. అది దాని యూజ్ అనమాట. ఓకేనా? అలాగే డాక్ __doc ఇది మీకు ఈజీగా చెప్పేస్తారు. అదేమొస్తుంది? నేను స్టార్టింగ్ లో స్ట్రింగ్ ఏదైతే పెట్టానో అది ప్రింట్ చేస్తుంది. చూడండి, దిస్ క్లాస్ టేక్స్ 2 instances, which is nothing but this string, right? Yes, sir. Very good. Okay.
అలాగే ఇంకోటి చూడండి, ప్రింట్ క్లాస్ నేమ్ అని. ఈసారి వచ్చేసి ఏం చేశాను నేను వచ్చేసి క్లాస్ నేమ్ ని వచ్చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాను నేను వచ్చేసి క్లాస్ నేమ్ ని. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ క్లాస్ నేమ్ యాక్చువల్లీ అండర్ స్కోర్ నేమ్ అంటే ఓబీజే అని చెప్పేసి పెట్టుకోవచ్చు. సో క్లాస్ నేమ్ ని ఈజీగా వచ్చేసి ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్? ఏ క్లాస్ ఏనా? ఇదిగోండి ఏ వచ్చింది, రైట్. అలాగే అండర్ స్కోర్ మాడ్యూల్ అని చెప్పాను నేను మీకు మాడ్యూల్స్ అప్పుడు చెప్పాను. ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కి డిఫాల్ట్ గా దాని మాడ్యూల్ కి పేరు ఏముంటుందని చెప్పాను, మెయిన్ ఉంటుందని చెప్పాను, గుర్తుందా? మనం రాసే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ యొక్క నేమ్ బై డిఫాల్ట్ గా ఏముంటుంది, మెయిన్ ఉంటుంది. ఈ ఆన్లైన్ ఆటలో కూడా ఉంటుంది మీరు కనుక చూస్తే. ఇదిగో ఈ మెయిన్ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి ఆన్లైన్ కంపైలర్ లో ఈ పైన మీకు ఏం కనిపిస్తుంది బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తున్నాను. main.py. సో మాడ్యూల్ అంటే నాకు వచ్చేసి అది వస్తుంది నాన్న. సో అది సో స్క్రీన్ మీద కూడా మీకు అవుట్పుట్ అదే వచ్చింది, అండర్ స్కోర్ మెయిన్, రైట్. ఓకేనా? అలాగే బేసెస్ అని చెప్పి అడిగాను నన్ను, బేసెస్ అండర్ స్కోర్ బేసెస్. ఇదేంటి అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది నాన్న. నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది అదే అనమాట కాన్సెప్ట్. ఆ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒక పేరెంట్ క్లాస్, ఒక చైల్డ్ క్లాస్ ఉంటుంది. అంటే ఒక బేస్ క్లాస్, ఒక డిరైవ్డ్ క్లాస్. అలాంటి బేస్ క్లాసులు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే వాటి పేర్లు డిస్ప్లే చేస్తుంది నాన్న. ఈ టోటల్ ప్రోగ్రామ్ లో ఒకే ఒక క్లాస్ ఉంది, ఏముంది కాబట్టి ఇక్కడ నాకు ఏమి రాలేదు నాన్న. క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పింది, అంతేగాని నేమ్ ఏమి చెప్పలేదు నాన్న, రైట్. నేను కనుక ఇన్హెరిటెన్స్ లో కనుక అప్లై చేస్తే నాకు ఆ బేస్ క్లాస్ యొక్క వాల్యూ వస్తుందమ్మా, రైట్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే దెన్ వీ గాట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ గార్బేజ్ కలెక్షన్. గార్బేజ్ కలెక్షన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది అన్న. గార్బేజ్ కలెక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే, పేరు చూస్తే మనకి ఇది గార్బేజ్ అంటే చెత్త అంతా కలెక్ట్ చేయడం అని ఉంటుంది, బట్ దట్స్ నాట్ వాట్ ద మీనింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ. గార్బేజ్ కలెక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే, నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను అనుకున్నాను. ఒక క్లాస్ ఉంది, క్లాస్ కి నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఏమవుతుంది, ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది కదా. నేను ఇందక్కడ ఏమి రాస్తున్నాను, నేను ఓబీజే ఈక్వల్స్ టు ఏ అని చెప్పేసి ఇలాగా 10 అని పంపించాను. అప్పుడు నేను మీకు ఫిగర్ లో ఏం గీసాను అన్న, ఓబీజే పేరు మీద నేను ఒక బాక్స్ లాగా గీసి దీనిలో v1 అనేది వేరియబుల్ ఉంటే దానికి వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 10 వెళ్ళింది అని చెప్పాను, రైట్. అవునా? సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ హావ్ యాక్చువల్లీ డన్ దిస్, రైట్. సో ఇలా ఉంది కదమ్మా. దీనికి వచ్చేసి యాక్చువల్ గా ఏంటి అంటే, ఈ v1 కి వచ్చేసి వాల్యూ 10 వెళ్ళింది అంటే వాట్ డస్ దట్ మీన్, ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి మెమరీ అలొకేట్ అయింది అన్న. దిస్ బాక్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెమరీ హ్యాస్ బీన్ అలొకేటెడ్ టు ద ఓబీజే. అర్థమైందా? అంటే మెమరీ కొంత ఎలకేట్ అయింది. మనకి సి లో వచ్చేసి మనము పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ మీరు చదివి ఉంటారు, రైట్. సో దానిలో డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ ఫంక్షన్స్ అని ఉంటాయి కదా నాన్న, రైట్. డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏముంటాయి నాన్న? malloc, realloc, freeze. yeah, very good. So calloc అలాగే realloc, ఇవన్నీ ఏంటి, మెమరీని అసైన్ చేస్తాయి. మెమరీని ఫ్రీ చేయడానికి ఏముంటుంది, ఫ్రీ అని ఉంటుంది, రైట్. ఈ 1 2 3 are for allocation, fourth one is for deallocation. అంటే whatever the memory is allocated for that array, that will be taken back, right. So free is the concept called garbage collection అన్నమాట. C లో garbage collection ఎవర్రా అంటే ఫ్రీ మెథడ్ ఉంది. సో గార్బేజ్ కలెక్షన్ అంటే ఏంట్రా అంటే, నేను ఒక అరేకి కానీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి కానీ ఎవరికైనా కొంత మెమరీని అసైన్ చేసి నేను వాటిని యూజ్ చేసుకుని బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ నేను ఏం చేస్తాను, నా మెమరీ నేను బ్యాక్ తీసేసుకుంటా కదా. మీరు ఫ్రీ పీటీఆర్ అని ఎక్కడ రాసుంటారు, మీరు చివర్లో రాసుంటారు PTRRP అని చెప్పేసి. ఈ రిటర్న్ 0 కి ముందు రాసి ప్రోగ్రామ్ ని క్లోజ్ చేసేసి ఉంటారు, రైట్. సో అంటే ఏంటి, వాట్ ఎవర్ ద మెమరీ యూ హ్యావ్ అలొకేటెడ్ ఫర్ ద అరేస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ బ్యాక్, రైట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ అన్న. అలాంటి కాన్సెప్ట్ నాకు క్లాసెస్ లో కూడా ఉంది. ఇప్పుడు నేను మీకు ఏం చెప్తున్నాను, క్లాసెస్ లో
I'm saying that obj can be created like this. Object is equals to name of the class with 10, right? సో ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయింది. ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోతే నేను ఎక్కడ ఫ్రీ ఓబీజే అని రాయట్లేదు, రైట్? ఫ్రీ ఓబీజే ఎక్కడన్నా రాసామా మనం? ఏమా No, sir. రాయలేదు నన్ను. నేను ఇలా ఎందుకు రాయట్లేదు అని అంటే, ఓకే, గార్బేజ్ కలెక్షన్ ఏదైతే ఉందో కాన్సెప్ట్, అంటే గార్బేజ్ కలెక్షన్ అంటే ఏంటి? టేకింగ్ ద మెమరీ బ్యాక్. దిస్ ఈస్ ఆటోమేటిక్. నన్ను వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ ఇన్ పైథాన్. పైథాన్ లో వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ ఉంటుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఏదైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ పని అయిపోయిందో ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ విల్ టేక్ ఇట్ బ్యాక్. అంటే బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఆర్ మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ స్కోప్ లోంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నారు అంటే ఆ ప్లేస్ లో ఇంకా ఆబ్జెక్ట్ దొరకదు అనుకోండి, దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఆటోమేటికలీ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద మెమరీ యూ హ్యావ్ అలొకేటెడ్ ఫర్ దట్ విల్ బి టేకెన్ బ్యాక్ బై ద సిస్టమ్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఏనా? సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ కోసం నువ్వు ఎంతైతే మెమరీని అలొకేట్ చేసావో అది నాకేమవుతుంది, బ్యాక్ తీసేసుకుంటుంది నా సిస్టమ్ వచ్చేసి. దానికి నేను మాన్యువల్ గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మరి సిలో ఎందుకు చేసాము అంటే, సిలో దేర్ ఇస్ నో ఆటోమేటిక్ గార్బేజ్ కలెక్షన్. యూ హ్యావ్ టు మాన్యువల్లీ డూ ఇట్. దట్స్ వై వి యూజ్ టు రైట్ ఫ్రీ పీ, రైట్? ఓకేనా? ఓకే, ఈ గార్బేజ్ కలెక్షన్ ఎప్పుడు పిక్చర్ లోకి వస్తుంది అంటే, వెన్ ఇట్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ వెన్ ఇట్ విల్ రన్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. అది ఎప్పుడు రన్ అవుతుంది అంటే, వెన్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ డిలీటెడ్ ఆర్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఆర్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ది స్కోప్. అంటే నువ్వు ఆ స్కోప్ దాటి బయటకు వచ్చేస్తే ఇంకా దట్ ఆబ్జెక్ట్ నో లాంగర్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఇన్ దట్ కేస్ దిస్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ పర్ఫార్మ్స్ దట్. ఇది చేయటంకి చూపించడం కోసం అని నేను మీకు ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ లో చూపించాను అనమాట. జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు దాట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఈ థియరీ అంతా ఇదే చూడండి. పైథాన్ పెర్ఫార్మ్స్ ఆటోమేటిక్ గార్బేజ్ కలెక్షన్. దిస్ మీన్స్ దట్ ఇట్ డిలీట్స్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ బోత్ బిల్ట్ ఇన్ ఆర్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఆటోమేటికల్లీ ఎప్పుడు వెన్ దేర్ ఆర్ నో లాంగర్ నీడెడ్ అండ్ దట్ హ్యావ్ గాన్ అవుట్ ఆఫ్ ది స్కోప్, రైట్? చూస్తున్నారా? So yes, this process, the Python periodically reclaims unwanted memory. That is called as the garbage collection. Reclaiming ante enti ichesundani malli teeseskotam, right? Alage this garbage collector will run in the background. Manaki kanipichadu nana, automatic ga jarigipothu untundi, right? Idigo chudandi, this will comes into our, this will execution immediately takes action as soon as an object reference count reaches 0. ఇదేంటి అంటే నేను వచ్చేసి ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి ఒక రిఫరెన్స్ కౌంట్ అని పెట్టుకుంటుంది నేను. అంటే ఆబ్జెక్ట్ ని ఎంతమంది రిఫర్ చేశారు, ఎంతమంది పాయింట్ చేశారు అని. ఒక్కొక్కరు దాన్ని పాయింట్ చేస్తుంటే కౌంట్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకెళ్తాం, ఒక్కొక్కళ్ళు దాన్ని పాయింట్ చేయడం మానేస్తే కౌంట్ 0 చేసేస్తాం, డిక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో ఎప్పుడైతే కౌంట్ 0 అయిపోయిందో ఇంకా దట్ మీన్స్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నో లాంగర్ ఇన్ యూజ్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఇది గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఉందని చెప్తున్నాను కదా, ఇది ఏం చేస్తుందని చెప్పాను, ఒక ఆబ్జెక్ట్ డిలీట్ అయినప్పుడు కానీ, ఒక ఆబ్జెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ది స్కోప్ వెళ్ళినప్పుడు కానీ దాని మెమరీని తీసేసుకుంటది అని చెప్పాను, రైట్? వింటున్నారా? సో మనకి ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే నాన్న, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఒక్కళ్ళే కాదు 10 మంది చూస్తూ ఉండొచ్చు, మేబీ 10 రిఫరెన్స్లు ఉండొచ్చు. ఇన్ దట్ కేస్ ఈ గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక వాల్యూని చెక్ చేసుకుంటుంది నేను. ఆ వాల్యూ పేరు రిఫరెన్స్ కౌంటర్ అనమాట, రిఫరెన్స్ కౌంట్. ఆ రిఫరెన్స్ కౌంట్ ఏంటి అంటే, ఆ ఆబ్జెక్ట్ 10 మంది కనుక చూస్తుంటే దాని కౌంట్ వాల్యూ 10 ఉంటుంది నేను. ఒకళ్ళు కనుక చూడటం మానేస్తే 9 అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? ఒక్కొక్కళ్ళు చూస్తూ వెళ్తుంటే ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది, చూడటం మానేస్తే డిక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇనీషియల్ గా మాత్రం 0 ఉంటుంది. 0 అయిపోయిందో నో లాంగర్ ఇన్ యూజ్ అని అర్థం. కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది నేను ఏం చెప్పాను? దీన్ని ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చూపిస్తున్నాం చూడండి నాన్న, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇంపోర్ట్ సిస్ అని పెట్టుకున్నాను. యాక్చువల్ గా ఇంపోర్ట్ సి టైప్స్ అని పెట్టుకున్నా. ఇవి ఇప్పుడు మీకు బాగా తెలుస్తాయి. సిస్ అన్నది ఏంటి నాన్న? సిస్టమే. ఓకే, ఇంపోర్ట్ అని రాశాను. అంటే వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్? ఇంపోర్ట్ సిస్ అంటే, ఇంపోర్ట్ అన్న వర్డ్ ఏ కాన్సెప్ట్ లో వాడతాం మనం? whoever attended yesterday class, they know, right? Modules, Modules, right?
ఓకే, సో ఇంపోర్ట్ సిస్ లో మాడ్యూల్ ఎవరు చెప్పండి? సిస్ సిస్ నాన్న. ఇంకొక మాడ్యూల్ ఏముంది నాన్న? సి టైప్స్ సి టైప్స్, రైట్? ఓకే, సి టైప్స్. ఓకే, సరే, జస్ట్ లుక్ అట్ దిస్. యాక్చువల్లీ క్లాస్ ఏ ఉంది నా దగ్గర, దీనిలో ఒక మెథడ్ ఉంది డిస్ప్లే. డిస్ప్లే మెథడ్ ఏం చేస్తుంది నాన్న? హాయ్ అని స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేస్తుంది దాన్ని కాల్ చేస్తే, రైట్? ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను చూడండి నాన్న, ఓబీజే ఏ అని రాసా అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా నేను, రైట్? అవునా? చెప్పండి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ నాకు క్రియేట్ అయిందమ్మా, ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏముంది? వేరియబుల్స్ ఏం లేవు, కానీ డిస్ప్లే అని ఒక మెథడ్ ఉంది, రైట్? డిస్ప్లే అని ఒక మెథడ్ ఉంది. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇలా ఉంది అని అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది అంటే దీనికి రిఫరెన్స్ కౌంట్ అని ఒకటి వస్తుంది నాన్న, అది 1 అన్నమాట. ఇప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎవరికి ఇచ్చాను? నేను ఓబీజేకి ఇచ్చాను నాన్న, రైట్? అంటే దీన్ని ఓబీజే అన్న నేమ్ చూస్తూ ఉంది. ఓబీజే ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఓబీజే అంటున్నాం కదా. సో ఇలా ఈ ఓబీజే దాన్ని పాయింట్ చేసింది అంటే దీని కౌంట్ 1 నుంచి 2 కి వెళ్ళిపోతుంది నాన్న, రైట్? ఓకేనా? తర్వాత చూడండి నాన్న, ఓబీజే ఎవరినైతే చూస్తుందో అదే వాల్యూని ఓబీజే 1 కి ఇచ్చాను నేను. ఓబీజే 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓబీజే అంటే అర్థం ఏంటి? సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఓబీజే 1 కూడా చూస్తుంది, రైట్? ఏమా? సో కౌంట్ ఎంత అవుతుంది నాకు? కౌంట్ 3 అవుతుంది నాన్న. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే ఓబీజే చూస్తున్న దాన్ని ఓబీజే 2 కూడా చూస్తుంది నాన్న, అంటే దీన్ని మళ్ళీ ఓబీజే 2 ఈజ్ పాయింటింగ్. సో ఇప్పుడు నా కౌంట్ ఎంత అవుతుంది? 4 అవుతుంది నాన్న, రైట్? ఇప్పుడు నాకు ఒక బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్ ఉంది నాన్న ఈ సిస్ అన్న మాడ్యూల్ లో. చూడండి, ప్రింట్ మాడ్యూల్ నేమ్ గెట్ రిఫరెన్స్ కౌంట్ నాన్న. గెట్ ఆర్ఈఎఫ్ కౌంట్ అంటే సిస్ మాడ్యూల్ లో ఉంటుంది, అందుకని ఆ మాడ్యూల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా. సో గెట్ రిఫరెన్స్ కౌంట్ ఎవరిది? ఓబీజేది. అంటే నీ స్క్రీన్ మీద చూడండి ఎంత ప్రింట్ అయింది రిఫరెన్స్ కౌంట్? 4 ప్రింట్ అయింది నాన్న, రైట్? 4 ప్రింట్ అయింది. ఇవి వదిలేయండి కాసేపు, ఇది సి టైప్స్ గురించి అన్నమాట. దీని సంగతి మనకి ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు, రైట్? తర్వాత ఏమన్నా నేను? డిల్ ఓబీజే అంటే డిలీట్ ఓబీజే అంటే ఏమవుతుంది? ఒక రిఫరెన్స్ నాకు వచ్చేసి డిలీట్ అయిపోతుంది నాన్న, ఓబీజే, రైట్? ఓకేనా? అప్పుడు నాకు కౌంట్ ఏమైపోతుంది? కౌంట్ 4 నుంచి 3కి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇది సంగతి నన్ను వచ్చేసి 3. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫరెన్స్ కౌంట్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు నాకు మెమరీలోంచి డిలీట్ అయిపోతుంది, ఇదంతా క్లియర్ అయిపోతుంది అంటే వెన్ యువర్ రిఫరెన్స్ కౌంట్ బికమ్స్ 2, 1 అండ్ 0. 0కి రాగానే ఇది మొత్తం డిలీట్ అయిపోయి మెమరీలోంచి మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది నన్ను. దిస్ విల్ ఆల్ గాన్. హూ విల్ డూ దట్? చెప్పండి. Who will do that? Dell, okay. Who will take back all the memory? Garbage collector. Who is that? Garbage collector, right? మాట్లాడండి. సో ఆ గార్బేజ్ కలెక్టర్ మనకి ఇక్కడ ఎందుకు మనకి పైకి కనిపించట్లేదు అంటే అది బ్యాక్ ఎండ్ లో రన్ అవుతుంది నన్ను, అందుకని వీఆర్ నాట్ షోయింగ్. బట్ తెలియడం కోసం అని చెప్పి రిఫరెన్స్ కౌంటర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఎలా వస్తుంది అని చెప్తున్నాం అంతే, రైట్ నాన్న? ఓకే, అలాగే మనకి క్లాస్ మెథడ్స్ నాన్న. క్లాస్ మెథడ్స్. సో మెథడ్స్ అంటే బేసిక్ ఎక్కడ చూసాం మనము? క్లాస్ లోపల ఉన్న మెథడ్స్ వచ్చేసి మనము చేసాము, రైట్? సో బేసిక్ గా ప్రతి మెథడ్ కి నువ్వు లోపల ఏం రాసావు? సెల్ఫ్ అని రాసేవాళ్ళం మనం, గుర్తుందా? ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో చూడండి, ఇనిట్ మెథడ్ కి ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏంటి? ఫస్ట్ పారామీటర్ స్క్రీన్ అప్డేట్ అయిందమ్మా. ఇనిట్ మెథడ్ కి ఫస్ట్ ఏముంది నన్ను? సెల్ఫ్. డిస్ప్లేకి ఏముంది? డిస్ప్లేకి చెప్పండి. సెల్ఫ్ నాన్న. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఆల్ దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ మెథడ్స్ నాన్న, ఆర్ మెథడ్స్ ఇన్ ద ఇన్స్టాన్సెస్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే లోపల ఉన్న వాటికి ప్రధానికి సెల్ఫ్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి నాన్న, అవి క్లాస్ లెవెల్ మెథడ్స్ అన్నమాట. క్లాస్ లెవెల్ మెథడ్స్
రైట్? సో క్లాస్ లెవెల్ మెథడ్ ఏంట్రా డిఫరెంట్ అంటే, దిస్ ఈస్ దట్ క్లాస్ లెవెల్. సెల్ఫ్ బదులుగా సిఎల్ఎస్ అని ఉంటుంది నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. సెల్ఫ్ బదులుగా ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏముంటుంది? సిఎల్ఎస్, రైట్? ఓకేనా? ఈ క్లాస్ మెథడ్స్ ని ఎక్కడ వాడుతుంటాం అంటే ఫ్యాక్టరీ మెథడ్స్ అని చెప్పేసి కొన్ని ఉంటాయి నాన్న మనకి, అంటే ఆల్రెడీ బిల్ట్ అయినవి. ఆ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్స్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ క్లాస్ మెథడ్స్ ని వాడతాము. ఇది ఒక లైన్, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టింది కానీ జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్ ఫర్ సెక్. అలాగే ప్రతి క్లాస్ మెథడ్ కు వచ్చేసి ఏం చేస్తామంటే క్లాస్ మెథడ్ డెకరేటర్ అని ఒకటి ఉంది నాన్న కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ రెడ్ కలర్ ఫాంట్ లో చూడండి ఏం పేరు ఉంది? ఏమా, what is the name in that red color font? Class method. At the rate class method. Rate of class method. At the rate of class method. So నేను ఒక మెథడ్ ని, ఇది ఆబ్జెక్ట్ లో మెథడ్ కాదు, దిస్ ఈజ్ అ మెథడ్ అట్ క్లాస్ లెవెల్ అని చెప్పాలి అంటే ఆ మెథడ్ కి ముందు నేను ఈ లైన్ రాస్తానమ్మా, at the rate class method. అలాగే ద ఫస్ట్ పారామీటర్ ఇన్ యువర్ మెథడ్ విల్ బి ద సిఎల్ఎస్, నాట్ సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ అని రాయం మనం, ఏం రాస్తాం మనము? సిఎల్ఎస్, రైట్? Yes, sir. ఒకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి, మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది, రైట్? ఇక్కడ చూడండి మనకి క్లాస్ రెక్టాంగిల్ అని ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను నేను, రైట్? ఇక్కడ యూనిట్ సెల్ఫ్ అని ఉంది. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ ద కన్స్ట్రక్టర్, రైట్? మనం చూసే కన్స్ట్రక్టర్, రైట్? అలాగే ఏరియా అని ఒకటి ఉంది, ఏరియా, దీనికి కూడా సెల్ఫ్ ఉంది. సో ఇదేంటిది? ఆ మెథడ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ రెక్టాంగిల్, అవునా? కానీ ఇక్కడ చూడండి ఎట్ ది రేట్ క్లాస్ మెథడ్ అని ఒకటి రాసుకున్నాం మనం, రైట్? అంటే అర్థం ఏంటి? దీని తర్వాత నేను ఏదైతే రాస్తున్నానో మెథడ్ అది ఒక క్లాస్ మెథడ్ అని చెప్తానికి, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. సో ఈ మెథడ్ పేరు ఏంటన్నా స్క్వేర్. ఈ మెథడ్ లో ఫస్ట్ ఆపరేటర్ పారామీటర్ చూడండి ఏముంది? CLS. So what do you mean by that? This particular method is the class level method, right? అర్థమైందా? Yes, sir. సో అది సంగతి. నన్ను వచ్చేసి ఒకసారి ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, ఎస్ అని. ఎస్ అన్న ఆబ్జెక్ట్, దానికి 2 వాల్యూస్ పంపించాను, 10, 20, రైట్? సో ఈ 10, 20 ఎవరికి వెళ్తానన్నా 10 goes to L, 20 goes to B కదా. కన్స్ట్రక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి L లోకి 10 వెళ్తుంది, B లోకి అంటే లెంగ్త్ పెడుతున్నాను, ఓకేనా, 20 వెళ్తుంది, ఓకేనా. సెల్ఫ్ డాట్ L సెల్ఫ్ డాట్ B అంటే అది L లోకి 10, B లోకి 20. తర్వాత ఏం చేస్తాం నేను? క్లాస్ లెవెల్ మెథడ్ ని ఎలా కాల్ చేస్తాను? స్క్వేర్ అన్నది క్లాస్ లెవెల్ మెథడ్ కదా, దాన్ని ఎలా చేయాలి అంటే క్లాస్ నేమ్ తో కాల్ చేయాలి. సో రెక్టాంగిల్ డాట్ స్క్వేర్. అర్థమైందా? Yes, sir. సో రెక్టాంగిల్ డాట్ స్క్వేర్ కి ఎంత పంపించాను నేను? వాల్యూ 10 పంపించాను. ఈ 10 ఎవరికి వెళ్తుంది? సైడ్ కి వెళ్తుంది నాన్న, బికాస్ ఈ స్క్వేర్ మెథడ్ లో ఉన్న పారామీటర్ ఎవరు? సైడ్ కదా, 10 వెళ్ళింది. ఇక్కడ చూడండి అది ఏం చేస్తుంది? సైడ్ ఇంటూ సైడ్ చేస్తుంది, అంటే 10 into 10. సో స్క్రీన్ మీద ఏం ప్రింట్ అవుతుందమ్మా? 100. తర్వాత చూడండి నేను ప్రింట్ ఏరియా ఈక్వల్స్ టు ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేస్తున్నాం. ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేస్తున్నాం అంటే అర్థం ఏంటి? అది నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ మెథడ్. క్లాస్ నేమ్ తో క్లాస్ కాల్ చేస్తే క్లాస్ లెవెల్ మెథడ్, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తో కాల్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ మెథడ్. సో ఏరియాని కాల్ చేస్తాను. సో ఏరియా అన్నది ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ మెథడ్ కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళాను. అదేం చేస్తుంది? సెల్ఫ్ డాట్ L ఇంటూ సెల్ఫ్ డాట్ B అంటే ఎంత? 10 into 20 ఎంత వస్తుందమ్మా? 200. సో ఇది నాకు స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అయింది. సో దీన్ని బట్టి నాకు ఏమర్థమైంది? ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో ఉన్న మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, మెథడ్ నేమ్, పారామీటర్స్ ఏమైనా ఉంటే పాస్ చేస్తాను. క్లాస్ లెవెల్ అయితే ఏం చేయాలి నాన్న? క్లాస్ నేమ్ దెన్ మెథడ్ నేమ్. అలాగే క్లాస్ మెథడ్ నేను రాయటానికి ఏం చేయాలి? ఎట్ ది రేట్ క్లాస్ మెథడ్ అన్న ఒక డెకరేటర్ ని వాడాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెకరేటర్. ఓకే. అలాగే ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏముంటుంది నాన్న మెథడ్ లో? సెల్ఫ్ సిఎల్ఎస్ చెప్పండి. క్లాస్ మెథడ్ లో సిఎల్ఎస్ ఉంటుంది. ఓకే, సిఎల్ఎస్. అలాగే దీని లాంటిది ఇంకొక మెథడ్ ఉంది నాన్న, స్టాటిక్ మెథడ్. ఓకే, ఐ జస్ట్ టేక్ 1 minute, ఐ జస్ట్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్, రైట్? అందరూ లాగిన్ లో ఉన్నారా? ఐ జస్ట్ డౌన్లోడింగ్ మై అటెండెన్స్. Okay, I have downloaded the attendance. Just 1 second close చేస్తున్నాను. 1 minute. స్టాటిక్ మెథడ్ అని ఉంటుంది నాన్న. స్టాటిక్ మెథడ్ కూడా సేమ్ లైక్ క్లాస్ మెథడే. వింటున్నారా?
స్టాటిక్ Yes, మెథడ్స్ sir. ఆర్ సిమిలర్ టు ద క్లాస్ Yes. మెథడ్స్. డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే స్టాటిక్ మెథడ్స్ డస్ నాట్ రిసీవ్ ఎనీ అడిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. దే ఆర్ లైక్ నార్మల్ ఫంక్షన్స్ దట్ బిలాంగ్స్ టు ఎ క్లాస్. అంటే అందులో సిఎల్ఎస్ అని కానీ సెల్ఫ్ అని కానీ అలా ఏమీ ఉండదు. నన్ను క్లాస్ కి వాడినట్టుగా దీనికి కూడా ఒక డెకరేటర్ వాడతాను. దాని పేరు ఏంటిది స్టాటిక్ మెథడ్. ఓకేనా? ఓకేనా? Yes, sir. ఇలాగా స్టాటిక్ మెథడ్ క్లాస్ మెథడ్ ఇలానే రైట్ అని ఏమంటామంటే వి కాల్ ఇట్ యాస్ మెటా ప్రోగ్రామింగ్ అంటాం. మెటా ప్రోగ్రామింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఇంకొక పార్ట్ ని మాడిఫై చేస్తుంటే అలాంటి దాన్ని మెటా ప్రోగ్రామింగ్ అంటాం. ఇఫ్ a part of a program modifying other part, we call it as a meta programming. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టాటిక్ మెథడ్ క్లాస్ మెథడ్ అన్నవి అవి అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, నేను యాజ్ యూజువల్ గా నేను వచ్చేసి ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను చాయిస్ అని. ఇక్కడ స్టాటిక్ మెథడ్ రాయడానికి ఏం రైట్ రాసాం మనం? స్టాటిక్ మెథడ్, రైట్? Yes, అవునా? sir. Yes, ఈ sir. పర్టికులర్ క్లాస్ లోపల నేను సిఎల్ఎస్ కానీ సెల్ఫ్ కానీ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఈ లోపల పారామీటర్స్ దగ్గర? No, sir. ఏమి ఉండవు. అది స్పెషాలిటీ స్టాటిక్ మెథడ్ కి. వి డోంట్ యూజ్ సెల్ఫ్, వి డోంట్ యూజ్ సిఎల్ఎస్. డైరెక్ట్ గా ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్స్ వచ్చేసి రాసేస్తాం మనం వచ్చేసి ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ వైండింగ్ ఇట్ ఆఫ్. ఓకే.